الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی ذات کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس مالک کائنات نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ بیان کرنے کی اور آپ رات کو سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نبی بننے سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو ولی کامل بنایا اور اللہ رب العزت نے صدیق بھی بنایا۔ جتنے بھی لوگ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ بنا ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ جیسے پانی کو ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، اس کو سمندر کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے، عام آدمی کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ گویا کہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اتنا قرب ہوتا ہے، ایک تو نبی بننے کے بعد ان کا تعلق ہے، ایک نبی بننے سے پہلے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، بتوں کے سامنے جھکنے سے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزہ اور پاکیزہ شخصیت ہیں کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مبارک مقام عطا فرمایا ہے۔ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ تمام رسومات سے، شرک سے، بدعات سے، اور جو اہل مکہ جو رسومات کرتے، جو بدعات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانا تھا، سارے نبیوں کا سردار بنانا تھا، سارے نبیوں کا امام بنانا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو کفری عقائد تھے لوگوں کے، اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مبارک اخلاق عطا فرمائے، زندگی گزارنے کا ایسا نظام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے ایسی تربیت فرمائی، ایسے اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ، بوڑھا ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے۔ اللہ رب العزت نے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے کبھی کسی بت کے سامنے میں نہیں جھکا، میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے میری حفاظت فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان تمام باتوں کو کفر سمجھتا تھا، ان تمام باتوں کو میں کفر سمجھتا تھا، حالانکہ مجھے کتاب کا علم نہیں تھا، مجھے ایمان کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب کا علم دیا، جو ایمان کا علم دیا، وہ تو 40 سال کے بعد اللہ نے عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے احکامات کو اس کے بعد نازل فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کتاب کا علم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا علم دیا گیا۔ نبی بنانے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی تو پہلے سے بنایا تھا، لیکن نبوت والا جو مبارک کام ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے کتاب کا علم نہیں تھا، مجھے ایمان کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تربیت فرمائی۔ اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوسی بیان کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، میں نے کبھی لات کی جو ہے وہ پرستش نہیں کی، اور نہ ہی میں کبھی عزا کی جو ہے وہ پرستش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بتوں کا نام اکٹھا بھی لے سکتے تھے کہ میں لات اور عزا کی عبادت نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کی جو ہے وہ نفی کی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اللہ نے تربیت فرمائی،
अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि मैं कभी लात और उज़्ज़ा की इबादत नहीं करूँगा, मैं कभी लात और उज़्ज़ा की वो परस्तिश नहीं करूँगा। सिर्फ ये खाली यही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जो हिफाजत फरमाई, नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे दोस्तों की हिफाजत फरमाई है। अपने साथियों को भी कहा कि भाई आप बुतों की इबादत क्यों करते हैं, आप बुतों की जो पूजा क्यों करते हैं, आप बुतों को हाथ क्यों लगाते हैं, आप बुतों को जो क्यों छूते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने दोस्तों की भी हिफाजत फरमाई। हालांकि अभी तक नबूवत का ऐलान नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि ऐसी तरबियत फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्तों को मना किया। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ज़माना जी हालात के अंदर जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए दो बुत थे जिनका नाम किताबों में जिक्र किया है। एक बुत का नाम आसाफ और दूसरे का नाम जो है वो नैला। चूंकि जब मुशरिकीन बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो इन दोनों बुतों को हाथ लगाते थे, इन दोनों बुतों को हाथ लगाते थे, छूकर फिर आगे जाते थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, मैंने इन दोनों बुतों को हाथ लगाया, नैला और आसाफ को, दोनों को हाथ लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सख्ती से मना किया कि ऐ ज़ैद, आप इनको क्यों हाथ लगा रहे हैं, आप इनको क्यों छू रहे हैं। तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैंने दिल के अंदर ये सोचा कि इनको हाथ लगाने से क्या होता है, बुतों को छूने से क्या होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात याद आई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद की को जो है वो मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, क्या है हजर अस्वद, तू एक पत्थर है, न तू नुकसान दे सकता है, ना तू नफा दे सकता है। अब हम तुझे चूमते क्यों हैं, तुझे हाथ क्यों लगाते हैं, इसलिए कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है, मेरे नबी ने तुझे हाथ लगाए हैं। खाली हाथ नहीं लगाए, खाली चूमा नहीं है, बल्कि हमें हुक्म भी दिया है, हमें इरशाद भी फरमाया है, इसको हाथ भी लगाओ, इसको चूमो भी सही। हम तुझे इसलिए चूमते हैं कि हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो अपने बुतों को क्यों उनको जो वो पूजा करते थे, क्यों उनको जो वो हाथ लगाया करते थे, क्यों उनको छुआ करते थे, इसलिए कि वो उनके जो वो उनका जो वो अदब करते थे। हालांकि वो पत्थर हैं, कुछ कर नहीं सकते, अगर उनको कोई टांग मार दे, कोई लात मार दे, नीचे गिर जाए, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि आए हजर अस्वद पत्थर है, तू एक क्या है जी पत्थर है, तू नफा नुकसान नहीं दे सकता, तेरी कदर क्यों करते हैं, इसलिए कि मेरे नबी ने तेरी कदर की है, हम इसलिए तेरी कदर करते हैं। तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला फरमाता है कि मैंने दिल में सोचा कि इनको हाथ लगाने से क्या होता है, इनको छूने से क्या होता है। बैतुल्लाह को जो तवाफ़ कर रहे थे, जब दूसरी बार हम घूम कर आए तो फिर मैंने दोबारा उनको हाथ लगाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सख्ती से मना किया। फिर क्या है ज़ैद, मैंने आपको मना नहीं किया, आप इनको क्यों हाथ लगा रहे हैं, आप इनको क्यों छू रहे हैं। वो फरमाते हैं कि उसके बाद फिर मेरे दिल के अंदर ऐसी नफरत पैदा हुई इन बुतों की, मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अहकामात अल्लाह ने नाज़िल फरमाए, अल्लाह ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अहकामात नाज़िल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कि बुतों के करीब खुद नहीं गए, बल्कि इस नबूवत का ऐलान करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्तों को मना फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाहिलियत की ज़माने की कोई बात मुझे याद नहीं रहती,
सिवाय दो बातों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने साथियों के साथ एक दफ़ा एक शब में जो है मैं बकरियां चरा रहा था, तो मैंने अपने साथी से कहा कि आप बकरियों का ख्याल करना, मैं मक्का में जाता हूँ और जाकर कुछ किस्से कहानियाँ सुनकर आता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त से, अपने साथी से बात करके मक्का में तशरीफ लाए। एक घर से जो है वो गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा, भाई ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? तो किसी ने बताया, भाई किसी की शादी है और यहाँ पर ये गाना बज रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में दाखिल हुए। जैसे जाकर बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मेरी जाग उस वक़्त हुई जब सूरज तुलू हो चुका था। मैं वहाँ से उठा, अपने साथी के पास गया, तो उसने मुझसे पूछा, जैसे हम किसी दावत में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, जब घर वापस आते हैं तो दोस्त और घर वाले पूछते, बताएं भाई आपका वो प्रोग्राम था कैसा रहा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके साथी ने पूछा कि वो आपका प्रोग्राम जिसमें आप शिरकत करने गए थे वो कैसा रहा? आपने फरमाया वो कैसा प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? मुझे तो कुछ पता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सोने का सारा मामला उनके सामने बयान कर दिया कि भाई इस तरह गया और मुझे तो नींद आ गई, मुझे नहीं पता वहां पर क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरे दिन फिर मैं उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी मेरी हिफाजत फरमाई। चूंकि दोनों दफ़ा मैं गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों बार मेरी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है। चूंकि इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जो फरमाई है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, रिवायत करने वाले हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बैतुल्लाह की जो तामीर हो रही है, जैसे बाकी लोग पत्थर उठा कर लेकर आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी पत्थर उठा कर लेकर आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद नीचे बांधा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बेटे अपना तहबंद ये खोल लो, इसको अपने कंधे पर रख लो, कहीं आपको चोट ना लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपना तहबंद जैसे ही खोला, फौरन मैं बेहोश हो गया और मैं ज़मीन पर गिर गया। और फरमाया कि फिर ये मरहला था और मामला था, उसके बाद फिर मेरी सतर कभी नहीं खुली। फरमाते हैं कि फिर मैंने एक आदमी को देखा, बल्कि एक आदमी की गैब से मुझे आवाज़ आई, या मोहम्मद औरतु का, ऐ मोहम्मद अपनी सतर को छुपाओ। मैंने अपनी सतर को छुपाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब ये दूसरी रिवायत है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू तालिब ने मुझसे पूछा, बेटा ये क्या माजरा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मैंने एक सफ़ेद पोश आदमी को देखा, उसने मुझे आवाज़ दी, ऐ मोहम्मद अपनी सतर को छुपाओ। तो फरमाते हैं कि फिर मैंने अपनी सतर को छुपाया और फरमाया कि ये पहली आवाज़ थी जो गैबी आवाज़ थी, इस आवाज़ को मैंने सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले के अंदर नबूवत का ऐलान करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने कैसी तरबियत फरमाई है। एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूँकि हमारी गुफ्तगू हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने कैसी तरबियत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरैश ने मेरी दावत की और जब खाना मेरे सामने रखा तो ज़ुबैर बिन उर्वा बिन नुफैल ये शख्स जो है ये उस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने खाने से इनकार कर दिया, कभी खाना मैं नहीं खाऊंगा। फरमाया कि सामने बैठे हुए ज़ुबैर बिन उर्वा ने भी खाने से इनकार कर दिया।
اور انہوں نے کہا کہ جو غیر اللہ کے نام پر تم ذبح کرتے ہو اور غیر اللہ کے نام پر تم جو چڑھاوے چڑھاتے ہو، میں یہ کھانا نہیں کھاتا اور ایسی چیزیں مجھے پسند نہیں ہے۔ اور زبیر بن عروہ قریش کو یہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ بکری کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور بکری کے کھانے کے لیے جو گھاس ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ جب بکری کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اس کے کھانے کا جو چارہ ہے اس کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، پھر تم اس بکری کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ اللہ کے نام پر ذبح کیوں نہیں کرتے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زبیر بن عروہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر جن کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، ان کے یہ والد محترم ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر جب وہ 35 سال تھی، جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یہ زبیر بن عروہ جو تھے یہ بت پرستی سے بہت دور تھے، شرک سے، اور یہ جو ایسی جو رسومات کرتے ہیں مشرکین مکہ، یہ ان سے بہت دور تھے، لیکن اسلام کے قریب ہونے کے بہت خواہشمند تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو ہے یہ فوت ہو گئے، اور چونکہ ان کی ایسی تربیت تھی، جیسے عبد المطلب کی تربیت تھی کہ وہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جاتے، بت کے سامنے جھکتے نہیں تھے، اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھائی غیر اللہ کے سامنے کیوں جھکتے ہو، غیر اللہ کے نام پر کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ آج ہم اس بات کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی فلاں دربار پہ گیا تھا، فلاں دربار کے نام پر جو ہے وہ میں نے یہ چیز ذبح کی، یہ چیز ان کے نام میں تقسیم کر کے آیا۔ بھائی اللہ کے نام پہ ذبح کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نام پر تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے، جس جگہ بھی جاؤ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کی تربیت فرمائی، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، تمام باتوں سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، بلکہ تمام مسلمانوں کی، بلکہ تمام کافروں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں کے اللہ پاک جو ہے وہ ان تمام رسومات سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جو ہے وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔